प्रभुଙ୍କ आश्चर्य नाम धन्यवाद हो। वास्तव गोटे दिन आम वाक्य शुणुलु प्रभुंर संकल्प मनुष्यर संकल्प ठार अति उच्च। तेणु संकल्प अनुसार से कार्य कर चलुँच। आश्चर्य नाम धन्यवाद देउ दे समूह भाव आज ये समागम मध्य उपस्थित बड़ ठारू छोट समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। संक्षिप्त साक्ष्य देवाई जो कहले मु मना कर समय टिके जाइए तेणु कहवा ना इतिहास तो सब शुणी तथापि आमर कार्यसूची अच्छी कौन करा बोली बालक कहते से जहाँ हो प्रिय ईश्वर लोक मैंने निश्चय मैंने इतिहास मध्य बेसी शुणिलु जहाँ 78 साल ठारू ये चर्चा आरंभ हो 1910 साल जिते ख्रीष्ट को ग्रहण कर समाज गठन कले पूर्वपुरुष माने से पर्यंत 3टी चर्च आम मंडली रे बा आम समाज रे बा आम गाँव रे 3टी चर्च गृह जहाँ प्रथम चर्च गृह ताहा मोर जना नहीं केवल शुणी मात्र से रोड साइड रे थिला। द्वितीय चर्च गृह आमर सामना रे थिला साई भितर। तृतीय चर्च गृह यह आम जहाँ करने को जाऊँ चतुर्थ चर्च गृह हो पारे प्रभु करंतु। तेबे ए चर्च गृहर संक्षिप्त साक्ष्य मु कौन देवी मु कही पार नहीं कहले बेसी लंबा हो किंतु प्रभु ये गाँव रे बा मानकर गाँव रे केवल 40 परिवार थिले। से 40 परिवार भितर ये चर्च घर तैयारी होता आरंभ है। सेतवेलर अवस्था कि प्रकार थिला निश्चय आम अनुमान करि पारु। लोक कम धन कम शिक्षार मध्य कम थिलु। तथापि प्रभु आम को कहीं के जाने ए चर्च गृह करने तैयारी कले बा मन देले। द्वितीय चर्च गृह जितेबाला आमर साई भितर बा ए रोड तले थिला अनेक क्षतिग्रस्त होगाक जाइलु। ए रोड थिला बा रास्ता थिला रोड नथिला मात्र चला रास्ता थिला। अनेक लोक जीवा आसवा करुले दिने राति रे से चर्च गृह रे निया जालीदे पोड़गला निरुपाय हो गलु। काठ सब पोड़गला छण पोड़गला से छण छपर पोड़गला कौन करवा से प्रकार खोला मेला जगार केते समय चर्च कर मोर अनुभूति ताहा अन्य माने अनुभूति थी न मु कहि पारनी किंतु मोर अनुभूति से खोला मेलार चर्च करूँ। समस्त इच्छा है गोटे चर्च गृह करवा किंतु जगह नाई मंडली जहाँ इतिहास रे शुणुलु यही प्रकार प्रभु जगह देले किणिलु मंडली आउ दुई भाईर जगह यहाँ से दुई भाईर जगार वर्तमान मध्य आम जदि करने को जाऊँ से स्वर्गत हरिपाणी रावलर चर्च बा जगह किणिकी करने को जाऊँ केवल तांकरी जगह ही समस्त से चर्च पोड़गला चर्च गृह यह तृतीय नंबर चर्च गृह करने समस्ते इच्छा कलु। बड़ माने से उद्योग थे बल नथिला धन नथिला तथापि मन बल थिला से प्रकार युवक माने भेंडिया माने समस्ते इच्छा कले आग्रह कले बाड़ किणा गृह तैयारी है। केवल ये गृहर फाउंडेशन पकेवाई खोला है 5 फुट पर्यंत खोला है। हे तो मोर मु अनुमान रे कहि पारबी 500 रु चेष्टार से
ପକେଇଲେ ଶେରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଷ୍କର ଛିଞ୍ଚାଣି। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଗାତ ହେଇଛି, କେତେ ତମେ ମାଟି ପୁରେଇବ, କେତେ ତମେ ପଥର ପୁରେଇବ। ଆମେ ଆଉ ବାଲି ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ବାଲିର ଅଭାବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତାହା କଲୁ। এই ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। 12 ଜଣ। ବଡ଼ପଦାରୁ 4 ଜଣ, ଶେରଙ୍ଗରୁ ଜଣେ, ଗୁମାରୁ ପାଇକ ସାହିରୁ 2 ଜଣ, କୋତାମରୁ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଗଦା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ। ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଆଉ କେତେ କେତେ ମନେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗୃହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ପଦାରୁ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏ କାଠ କାମ, କରେଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଏଠାରେ ଅଛି। ତେବେ এই ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ନଥିଲା, ଧନ ନଥିଲା, ଆମର ଏରିଆରେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ବାହାରୁ ଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋଇ ବୋଇ ଇଟା ଆଣିଲୁ। ପ୍ରତି ଘରେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ବୋଇ ବୋଇ ଆଣିଛୁ, ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ କାଠର କଥା ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ତଳୁ ଆଣିଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଛୁ ନାହିଁ କି, ସେମିତି ପରି ତଳୁ ପାଣି ଉଠେଇଲା ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏଇ କାଠ ସେମିତି ତଳରୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବଳ ଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇ କାମ ସମସ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗୃହ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଆଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ହେଉ। ଯଦି ଧନବଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ହେଉ, ଆମେ ଯେମିତି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶେଷ କରିଲି। ନମସ୍କାର। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ବି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଚାଳ ଘରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅତି ଛୋଟିଆ ଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ ଛୋଟିଆ ଥିଲି, ଆଉ ତା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି, ନିଆଁ ହୁ ହୁ ଜଳୁଛି, ପୁରା ନିଆଁ ହୁ ହୁ ଜଳିକିରି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଅଗ୍ନି କଣିକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଐତିହାସିକ କଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଦୟା କରୁଣା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ସେ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ଆମର ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସମସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରିନାହୁଁ। ଆମର ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ କାଠ ରହିଛି, ଆମର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏହିସବୁ ଆମର ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟା, ଆମେ ଏଇଟା ପଛକୁ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଗଲୁ। ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଚିନ୍ତା କରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆଉ ପରସ୍ପରର ହସ୍ତ ସବଳ ହେବା, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି,
ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥଳ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କେମିତି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ଯାହାକି ଏକ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତର ଆଉ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଏ ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉପାସନା ଗୃହଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ଶେଷ ଆଶିଷ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରୁଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହି ଫାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାସ୍ପୁରେଡ଼ି ମହାଶୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାହାକି ରାଣୀପେଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରାଉଳ ମହାଶୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି 3 ନମ୍ବରରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟର ନରେଶ ନାଗ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ରାଉଳ ମା, ମିଟୁକ ମା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସଂଗୀତ ସମୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ଉପାସନା ଗୃହ କରିପାରିବା। ସେ ବିଷୟ ନେଇ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ମହତ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଯୋଜନା, ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ ଅତି ଭିନ୍ନ। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅଜୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଆଜିର ଏଇ ସମବେତ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଆଣିଥିବାରୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ସମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିରେ ତୁମରି ହସ୍ତ ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖରେ କି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ପିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗୌରବମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପୁଣି ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଦଉ ଉପାସନାରେ ରହି ତୁମର ସେବା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଉପାସନାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେବା କରୁଛୁ,
ଆମଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା